ଅଧ୍ୟାୟର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସପଦିଶ କିବତ ନିଶମ ମଧ୍ୟେ ନିଜ ପରୟର ବଲୟ ରଥ ନିବେଶମ୍ স্থিতবতী পরসৈনিকায়োরক্ষণম ঋতবতী পার্থ সখেরতির্মমাস্তু। শব্দানুবাদ। সপদী ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଖୀ ବଚ ମିତ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ବାଣୀ ନିଶମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପରୟ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ବଳ ରଥ ନିବେଶ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ଥିତିବତୀ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପର ସୈନିକ ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ସୈନିକଗଣ ଆୟୁ ଜୀବନକାଳ ଅକ୍ଷନା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ହୃତବତୀ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ପାର୍ଥ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସଖେ ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ରତି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ଅସ୍ତୁ ହେଉ। ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ରଥକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେଲେ। ସେ ସେଠାରେ ରହି କୌରବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଉ। ତେ ଅନୁବାଦ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭାଗବତ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଲ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସକି ବୟମ ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି 12 ଜଣ ହିଁ କେବଳ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କହିଲେ ଶିବଜୀ। ଏ ଶିବଜୀ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର ଚାରି କୁମାର ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଲ ମନୁ। କପିଲ କହିଲେ ଦେବତୀ ନନ୍ଦନ କପିଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ମନୁ କହିଲେ ଆଦି ମନୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜନକ ମହାରାଜ ଭୀଷ୍ମ ଏଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ଏଠାରେ। ତ ଭୀଷ୍ମ ୟା ପରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସକି ବୟମ। ବଳି ମହାରାଜ ବୟାସକି କହିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବୟମ କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ମହାଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ
महाजन द्वादश महाजन मान मध्य अन्यतम। तो भीष्म एठार महाजन भगवान को जानती, तो से भीष्म कहीं भगवान भक्त पांडव मान विरुद्धाचार कर से युद्ध लिप्त होते। एठार आमको बुझा के हम भीष्म से भगवान के इच्छा पूर्ण करने पांडव मान विरुद्ध पक्ष दुर्जन पक्ष अवलंबन कर पांडव मान सहित युद्ध कर कृष्ण यह चाहती। कहीं कृष्ण ये जगत को आसती दुष्कृति मान संहार करेंगे, भक्त मान पालन करेंगे, असुर मान द्वारा भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म ग्लानि उपस्थित होता ताकू दूर कराई पुनि धर्म स्थापन करेंगे। ये कृष्णकर योजना। तेणु एठारे भाई भाई मान मध्य भगवान कृष्ण निज इच्छा बड़े संघर्ष लगेदेले। किंतु भीष्म महाजन से यदि पांडव मान के पक्षरे अवस्थान करेंगे ताहले ये युद्ध केवल संभव हेब नहीं। तेणु कृष्णकर इच्छा कृष्णकर इच्छा पूर्ण करने भीष्मदेव एक कौरव पक्ष अवलंबन कर पांडव मान के विरुद्ध युद्ध करते। सेठारे कौरव पक्ष 10 दिन काल सेनापति पदरे से अधिष्ठित थिले। शेष से अर्जुन द्वारा स्वरबिद्ध हो शज्जार शायित अवस्था थिले। से मृत्युवरण कर नथिले कहीं से तांकर बापा शांतनु शांतनु महाराज ठारू ये वर प्राप्त होते इच्छा मृत्यु वरदान। जो पर्यंत से इच्छा न कर से पर्यंत से मरवा नहीं, मृत्यु पाखक आसी पारिबा नहीं। तेणु से शज्जार शायित अवस्था थिले। जिते बड़े ये कुरुक्षेत्र युद्ध आयोजन करा जायतिला एक किछि दिन पूर्व मुख्यतः एकादशी रे ये कुरुक्षेत्र युद्ध आयोजन करा जायतिला। से युद्ध भूमि रे भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान ये दिव्य उपदेश देला जहाँ कह गीत उपदेश। ये गीत उपदेश को कह श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान के मुख निश्रित गीत ये दिव्य उपदेश। तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे यहीपर अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान ये दिव्य उपदेश से गीत उपदेश माध्यम प्रदान कले जहाँ श्रीमद् भगवद गीता कहुच्छी। तेणु ये मुख्यतः एकादशी दिन ही गीतार जन्मदिन कहुच्छी या गीता जयंती कहुच्छी। भगवान जमी जन्मलीला करती भगवान के मुख निश्रित वाणी ये गीत उपनिषद जहाँ गीता कहुच्छी ये मुख्यतः एकादशी दिन ये प्रदान करते या केन्द्र कर या कहुच्छी गीता जयंती। गीता जयंती माने गीतार जन्मदिन ये हिसाब से कहुच्छी। तो यही हिसाब से आम देखा पितामह भीष्म तांकर पिता शांतनु महाराज ठारू ये वर प्राप्त होते जे पर्यंत से इच्छा न कर से पर्यंत तांकर मृत्यु हेब नहीं। तेनी शज्जा शायित अवस्था से अवस्थान करते कहीं से दक्षिणायन थे। तो दक्षिणायन जो उत्तरायण आसब से भगवान को दर्शन कर से देह त्याग कर यही मन में बासना थिला। तेणु से इच्छा पूर्ण करने कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त पर युधिष्ठिर महाराज जो हस्तिनापुर राजगदी में बसाइले भगवान कृष्ण यहीपर युधिष्ठिर महाराज के राजगदी में बसाइले। युधिष्ठिर महाराज सर्वदा अतृप्त अवस्था थे कहीं से चिंता करते एत सबू आत्मीय स्वजन बंधु बांधव गुरुजन एम बधर कारण हूँ तेणु से एत विमर्श अवस्था थिले से रात्रे शुई पार न कहीं रात्रे
ଯେତେ ସବୁ ବିଧବା ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଉଠୁଥିଲା ତାହା ଶୁଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। তিনি সেই ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଧୌମ ଆଦି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ମନୋପୁତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହା କଥାରେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବେ ବା କାହା କଥାରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ଶେଷରେ କଥା ଉଠାଇଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ତାହେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। તે કૃષ્ણଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି সেই ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେଥିରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ଉପଦେଶ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। তিনি সেই ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆୟରଣରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ ସେହି ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏ ଦେହ ରଖିବି, এই ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ। ଏହାର ଉପରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମୁଖରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ରଥକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେଲେ। ସେ ସେଠାରେ ରହି କୌରବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଉ, ଏ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି କିପରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହିପରି ଯଦି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ କେହି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହରିଦାସ ତୁମେ ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ତୁମକୁ ଆଉ ଏତେ ନାମ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଜନ୍ମରେ ଏହିପରି ସେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରିଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବି ତଥାପି ସେ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ମୁଖରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହରିଦାସ ତୁମର ମନର ବାସନା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ ମୁଁ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେହ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି କୃଷ୍ଣ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି
ଭକ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହ ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାର୍ଷଦମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମତ୍ତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ବକ୍ଷ ଦେଶର ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ সেই ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମାଧୁରୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଏ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେହ ରାଖିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇ। ମୃତ୍ୟୁର ଏ କୌଶଳ ସେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏହିପରି କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେହ ଯେତେ ରାଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ହରିଦାସଙ୍କର ଦେହ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି କୀର୍ତ୍ତନ ସହଯୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଠାରେ ହରିଦାସଙ୍କ ସମାଧି, ସେଇଠାରେ ସମାଧି ଦେଲେ। ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର କିପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏ ଦେହ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ବହନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ ସେଇ ମାଧୁରୀ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଧୁରୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଓମ୍ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଓମ୍, ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭୀଷ୍ମଦେବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାକୁ ସେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅନୁବାଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ରଥର ରଥୀ, ଆଉ ସେଇ ରଥର ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥଟି ନେଇ ଉଭୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ସବୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେଇ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର ଆଖିକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଖି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତାମାନେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଯେତେ ବହନ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତଙ୍କ ଭାରରେ କେତେ ଦେବତା କେତେ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ଦଲିଚକଟି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ମାନେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ ସବୁ ହରଣ କରିନେଲା। ଏଠାରେ ବିପରୀତ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ଉପରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଭାବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ି ଆମେ ତାହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ
ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଆଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ରଥୀ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରଖିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏକ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭୃତ୍ୟ ସଦୃଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ରଥର ଚାଳକ ହିସାବରେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। তিনি ରଥରେ ଯେ ରଥୀ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତା ନୀରବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବାହୀ ଦାସ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ମଜାର କଥା ଯେ ଭଗବାନ ସେଇ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିପରି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କିପରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 25 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 21-22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ସେନୟ ଉଭୟର ମଧ୍ୟରେ ରଥଂ ସ୍ଥାପୟ ମେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାବଦେତାନ୍ ନିରୀକ୍ଷେୟଂ ଯୁଦ୍ଧ କାମାନବସ୍ଥିତାନ୍ କୈର୍ମୟା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମୁଦ୍ରମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଦୟାକରି ମୋର ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଯୋଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ୟା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣରେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାରୁ କେବେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଏଠାରେ এই ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, এই ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତାପରେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରମରେ ଏ କୌରବ ସେନାମାନେ ସବୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଜୟ ବୀର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱର ବର୍ଷଣ କରିନଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବାଣ ବର୍ଷଣରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ହୋଇଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଣ ବର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହବଶତଃ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣାବଶତଃ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଧ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେନାପତି ପଦରେ ଭୂଷିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିତ୍ତ ରକ୍ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି 5 ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଣିମୁକ୍ତା ନିର୍ମିତ 5ଟି ସ୍ୱର ସେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ। ଆଉ 5ଟି ସ୍ୱର ଏକ କପଡ଼ାର ଉପରେ ରଖି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି 5ଟି ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 5 ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। କାହିଁକିନା ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 5ଟି ସ୍ୱର ରହିବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଛଳ ବଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ଆପଣ କୃପା କରି ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ମୋ ପାଖକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସହିତ କ'ଣ କରିବ, 5ଟି ସ୍ୱର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି 5ଟି ସ୍ୱର ଆଣି ନିଜ ଶିବିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ତଳେ ରଖି ସେ ଶୋଇଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ 5 ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି 5ଟି ସ୍ୱରରେ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ 5ଟି ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ବନବାସୀ ହୋଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବମାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଭବ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଆସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରିବାର ଯେତେ ସବୁ ରମଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ ଆଉ ଭୀମ 2 ଜଣ ଯାଇ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ହାତରୁ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲ କ'ଣ ନା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ବର ମାଗିନେବି। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଅ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସେ 5ଟି ସ୍ୱର, ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ 5ଟି ସ୍ୱର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଇ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହିଁଥିଲେ ବର ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ମାଗିକିରି ନେଇ ଆସ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନ ସେ ରାତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଶିବିର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। আর শিবির দ্বার দেশে যেতে সব সিকিউরিটি মানে ଥିଲେ অর্জুনকে দেখি সব ছাড়িদেলে এবং শিবির ভিতরকে যেতে আসি উপস্থিত হলে অর্জুনকে দেখি দুর্যোধন চকিত হয়ে কহিলে, অর্জুন তুমি বর্তমান ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କାରଣ ରାତିରେ କାହାର ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ সেই যুদ্ধের সময় শত্রু ভাবনায় যুদ্ধ করিবে। সূর্য অস্ত যাওয়া পরে আর তা পরের দিন সূর্য উদয় পর্যন্ত কাহারি ভিতরে কৌশি প্রকার শত্রুতা রহিব না। তো এই দুর্যোধন যেহেতু এইপরি কথা কহিলে সেতে অর্জুন কহিলে যে তুমি মতে গোটে বর দেওয়া ପାଇଁ চাইলে, সে কথা কি তোমার মনে ଅଛି? দুর্যোধন সাଙ୍ଗେ সাଙ୍ଗେ কহিলে, হ্যাঁ ମୋର মনে ଅଛି, তুমি ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। তা অর্জুন সেତେବେଳେ সেই সুযোগ নেই କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 5ଟି ସ୍ୱର ରହିଛି, ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ମାଗିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦିଗଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଚନ କେବେ ହେଲେ ବିପରୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ବିହୀନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବି, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଯିବି। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ବର ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଯେ ମାଗିଛ, ତେଣୁ ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ଏହିପରି 5ଟି ସ୍ୱର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଏ ସ୍ୱରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ, କିଏ ତୁମକୁ କହିଲା? ତ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ କଥା କହି 5ଟା ସ୍ୱର ସେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତା ପରଦିନ ଏଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରୁ ସେଇ ସ୍ୱର ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଆଉ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାରୁ କେବେ ହେଲେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯଦିଓ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ପଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ବି ସେ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ୍ତାରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି
ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଯଦିଓ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥିଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭରର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର କାମ କଲେ ବି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେ ମୋର 7 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ମୋ ପରି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲେ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୋର ନାରାୟଣୀ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତୁ ନ ଧରନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। এই କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନି, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ୟାର 7 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସେନାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥିଗିରି କଲେ। ତ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯେମିତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 61 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ରୂପୀ ଏହି ରଥରେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆରୋହୀ, ଆଉ ଏହି ରଥ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାୟା ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରଥ ପରିଚାଳନା କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଦେହଟା ଯାହାକୁ ରଥ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଜଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଇଏ ଏକ ରଥ ଜଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏ ଦେହଟି ହେଉଛି ଏକ ରଥ। এই ରଥରେ ଆରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା, আর এই ଦେହରୂପୀ ରଥକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଆରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥୀ, ଆଉ ସେଇ ରଥ ପରିଚାଳନା କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦିଓ ମୁଁ ରଥରେ ଆରୋହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ରଥରେ ରଥୀ, ମୋ ରଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା ସେ ମୋର ନିୟନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ରଥର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ରଥୀ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ରଥକୁ 2 ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ। ଏ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ମୋ ରଥର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଶୁଣି ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସେଇ ସାରଥୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏକ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭୃତ୍ୟ ସଦୃଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଭୂମିକାରେ। ତେଣୁ
ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ରଥୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଇଠି ଭୀଷ୍ମ, ଏଇଠି ଦ୍ରୋଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସୈନିକମାନଙ୍କର ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହାତର ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଏଇଠି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହାତର ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା, ହାତର ଇଶାରା କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛି ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ମାନେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟି ଅପହରଣ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିଲାଗି? ଏଇ ରଣଭୂମିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେ ଅନ୍ତିମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମ ସାଧାରଣ କଥାରେ ହେଇଛି, ଇଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ତ କୁରୁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ସବୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ତାର ମାନେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ହେବ ଭଗବତ ଧାମ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଆଉ ନୁହେଁ, ସିଧା ଭଗବତ ଧାମ। କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେହି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଯଦିଓ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବଲି ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦେହର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବଲି ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଉପନୀତ ହେଇ, ବାମନ ଦେବଙ୍କ ଚରଣ ଉପନୀତ ହେଇ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସେ 3 ପାଦ ଭୂମି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ବଲି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାମନ ଦେବ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ ଦେଖେ ଏହିପରି ମାଗିଥିଲେ 3 ପାଦ ଭୂମି। ତ ବଲି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପାଦ ଏମିତି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କଲେ, ବ୍ୟାପକତା ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲେ। ଭୂମଣ୍ଡଳ ସହ ନିମ୍ନ ଯେତେ ଲୋକ ଅତଲ, ବିତଲ, ସୁତଲ, ତଳତଲ, ମହାତଲ, ରସତଲ, ପାତଲ ସବୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବିସ୍ତାର କରି ଉଚ୍ଚ ଲୋକ, ଏ ଭୂଲୋକର ଉପରେ ଭୁବ, ସ, ମୋହ, ଜନ, ତପ, ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ନଖ ଦ୍ୱାରା, ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 7ଟି ଆବରଣ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଇ କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ
সেই ଛିଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଧାରା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ତ୍ରିଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଙ୍ଗା, ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗା ତ୍ରିଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଛଳୟସି ବିକ୍ରମନେ ବୋଲି ଅଦ୍ଭୁତ ବାମ ପଦନଖ ନୀର ଜନିତ ଜନ ପାବ କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଅର୍ଥାৎ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏ ଛଳନା କରି ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଜାଗତିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଧନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ। 3 ପାଦ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ 2 ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବଲି ମହାରାଜ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିନେଲେ। ଆଉ 3ୟ ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଏ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ବାମନ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ବରୁଣ ପାଶ କହିଲେ ନାଗ ପାଶରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେହିପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବରୁଣ ପାଶରେ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତ ବଲି ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଜାଗତିକ ପାରଲୌକିକ ସମ୍ପଦ ଥିଲା 2 ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 3ୟ ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ଏ 3ୟ ପାଦ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଇପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ 3ୟ ପାଦ ପ୍ରକଟ କରାଇ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁତଳରେ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ସୁତଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେଠାରେ ବଲି ମହାରାଜ ସୁତଳରେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଭଗବାନ ଏ ବଲି ମହାରାଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଲି ମହାରାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁତଳକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେଠାରେ ରାଜା ବନାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁତଳର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଭଗବାନ ନିଜେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ତ ଭଗବାନ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ସମ୍ପଦ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଧନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଭକ୍ତି ଧନ, ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଧନ। ବଲି ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତ ଧନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଧନ, ଭକ୍ତି ରୂପୀ ପ୍ରେମ ଧନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ କାହାକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ଅପହରଣ କରି ନେଲେ ତଥାପି ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି ନରକ ଗତି ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏହିପରି ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଭଗବତ ଧାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ନିଜ ଧାମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁତନା, କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପୁତନା ଏକ ରାକ୍ଷସୀ, ଯାହାର ଦେହର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 18 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ। ସେହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭବନରେ, ଗୋକୁଳ ମହାବନରେ। ଇଏ ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶାଇ ଆସିଥିଲେ এই କାଳକୂଟ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ
ପୁତନାଙ୍କର ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭାଇ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ବଧ କଲେ। ପୁତନାକୁ ବଧ କରି ଗତି ଦେଲେ କ'ଣ ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଦ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତ ଭଗବାନ ହେଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। କାହାକୁ ଯଦି ବଧ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ସବୁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଶ୍ଲୋକର ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହୁତ କଥା। ଆମେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 9ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ সেই ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେହନ କରିବି ଆଉ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେହ ରାଖିବି। ଏହିପରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ୟାର ଉପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। 9ଟା ବାଜିଯାଇଛି, ଆମର 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପାର୍ପଟ ନେଇ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। କାହାର କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଇଏ କର, ତ ପଚାର ଇଏ ମହାବାହୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିବ যে পর্যন্ত শেষ না হয়েছে। এটা সামনে ইয়ে শার্ট লাগে। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, কার কৌশি প্রশ্ন আছে কি? আমার 1 ঘন্টা হয়ে যাইছি। তেমনি ক্লাস দেওয়া গেলে সে শ্লোকের উপর ক্লাস দেওয়া গেলে প্রভুপাদ ভাবার্থ পড়ি ক্লাস দেওয়া গেলে আর 1.5-2 ঘন্টা লাগিଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ 9ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ଶେଷ କଲେ। କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ। ହଁ, ନାଇଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇ କହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।